मेरा नाम विभा चौहान है। मैं गवर्नमेंट ITI वूमन बैरीगेट अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ फैशन डिज़ाइन टैक्नोलॉजी ਦੀ इंस्ट्रक्टर हाँ। तो मेरा अज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। वीक नंबर 40 to 41 द टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। असी अज समझांगे कि क्वालिटी की हुंदी है, क्वालिटी कंट्रोल का की मतलब है, तो क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स की हुंदे है, उहदे उद्देश्य की हुंदे ने, रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोलर्स ते क्वालिटी कंट्रोलर्स का इंडस्ट्री दे विच की रोल हुंदा है। मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल नूं समझण तो पहले सानू क्वालिटी का मतलब पता होना चाहिए है। क्वालिटी मीनस कस्टमर नीड्स टू बी सैटिस्फाइड। क्वालिटी का मतलब है कि कस्टमर जिहड़ा कंज्यूमर है, जिहड़ा कस्टमर है, उहदियां नीड्स सैटिस्फाई होनियां चाहिए। एक प्रोडक्ट के तौर पर जिहड़ा वो प्रोडक्ट साडा इस्तेमाल करता पिया, उहदियां नीड्स सैटिस्फाई होनियां चाहिए। सब तो पहले इफ़ यू डू नॉट मेनटेन अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जे असी क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बनावांगे, दैन वी विल फेल, वी विल बिकम अनसक्सैसफुल। असी अंत दे विच फेल हो जावांगे, साडी प्रोडक्शन जिहड़ी है जीरो हो जाएगी और ठप हो जाएगी। बट मेनटेनिंग एन एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इट इफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो। पर एडिकेट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स बनाने वास्ते, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड दे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने वास्ते, गारमेंट्स बनाने वास्ते वो इफेक्ट की करेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो इनक्रीज़ होएगी, पर नाल नाल उहदी कॉस्ट भी इनक्रीज़ हो जाएगी। फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वट द पोटेंशियल कस्टमर फॉर ए न्यू प्रोडक्ट रियली वांट्स। सब तो पहले सानू यह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए है कि साडा जिहड़ा नवा कस्टमर है वो नवे प्रोडक्ट्स दे विच की रिक्वायरमेंट्स चाहता है। There are number of factors on which quality fitness of garment industries is based on, such as बहुत फैक्टर्स ने जिन्हां दे उत्ते साडे गारमेंट इंडस्ट्री की क्वालिटी जिहड़ी है, उहदी क्वालिटी फिटनेस, उहदी क्वालिटी डिपेंड करती है। सच एज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, विजुअल एंड बिकम अवेयर ऑफ क्वालिटी ऑफ द गारमेंट। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, रिलायबिलिटी, कपड़ा कितना रिलायबल है, ड्यूरेबल कितना रहेगा, उसकी दिख किहो जी, दिखाई किस तरह दे रहा है, यह सारा कुछ जो क्वालिटी के गारमेंट्स की क्वालिटी नूं डिफाइन करता है। क्वालिटी नीड्स टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी की है कि पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ऑफ कॉस्ट, एक कॉस्ट जो असी कॉस्ट है अंदर अंदर रह के असी अपनी प्रोडक्शन भी बनानी है, प्रोडक्शन गारमेंट्स की प्रोडक्शन भी करनी है, पर नाल ही नाल उहदी क्वालिटी भी असी इंप्रूव करनी है, क्वालिटी भी वधिया बनानी है। ऐ ना होए कि असी क्वालिटी इंप्रूव करते करते साडी कॉस्ट जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। टर्म्स रिलेटेड टू क्वालिटी, हुण कुछ टर्म्स ने जिहड़ियां कि सानू पता होनियां चाहिए क्वालिटी के बारे। किहड़ियां टर्म्स ने? क्वालिटी कंट्रोल ते क्वालिटी इंश्योरेंस। हुण असी जानांगे कि क्वालिटी कंट्रोल की हुंदा है ते क्वालिटी इंश्योरेंस की हुंदी है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसैस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द पर्पस ऑफ गेटिंग ए जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसैस है जिहड़ा कि प्रॉब्लम नूं सॉल्व करता है, ताकि उहदा मेन पर्पस है कि एट द एंड जिहड़ा फाइनल प्रोडक्ट बने वो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बने, उहदे विच कोई खामी ना होए, कोई गारमेंट दे विच कोई जीरो डिफेक्ट मतलब वो प्रोडक्ट बने। क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसैस ऑफ ए प्रिवेंटिंग problem management where the problem is preempted and the solution put in place so that the problem does not occur again. Quality insurance एक problem management का process है जिहदे विच पहले प्रॉब्लम नूं आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उत्थे उन्होंने खाली करके वो प्रॉब्लम नूं ठीक करके उत्ते उहदा सोल्यूशन भरिया जाता है, सोल्यूशन उन्होंने यूज़ किया जाता है, मतलब कि उन्होंने रैक्टिफाई किया जाता है ताकि आने वाली जिहड़ी प्रोडक्शन है, जिहड़ी असीं प्रोडक्शन बाकी दी करनी है, वो इफेक्ट ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਈਜ਼ਡ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਫਾਈਨਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ। गारमेंट इंडस्ट्री के विच क्वालिटी कंट्रोल पहले स्टेज तो ही शुरू हो जाती है, जिस तरह कि जो रॉ मटीरियल आता है तो एट द एंड लास्ट स्टेज तक क्वालिटी कंट्रोल चलता रहता है, जो तक फाइनल प्रोडक्ट जो फिनिश्ड गुड जो बन के नहीं तैयार हो जाता। फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री प्रोडक्ट
Quality is calculated in the terms of quality and standard of fibers, yarns, fabric construction, color fastness, surface designs, and the final finished garment products. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਲਰ ਫਾਸਟਨੈਸ, ਕਲਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਫੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ, ਫਾਸਟਨੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਕਸਪੋਰਟ are related to the type of the customer segments and the retail outlets. Quality expectation differ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਦ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਟੂ ਦ ਫਸਟ ਕਸਟਮਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਸਟਮਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਸਟਮਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫ ਬੋਥ customers can be satisfied, then manufacturers products are more likely to be continued in demand. ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਥਰੂ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਨੋਇੰਗ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੀਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਦੈਮ। ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਾਲਟਲੈਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਲਟਲੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕਾ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੂਟੇਬਲ ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਔਨ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਦੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੋਲ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ PDCA। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, PDCA ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ, ਡੂ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਐਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। The quality system requirements are based on the principle of PDCA cycle, process cycle, understanding the customer's quality requirements। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ process cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸ਼ੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ QC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Establishing quality plans, parameters, inspection systems, frequencies, sampling techniques, etc. ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਛ ਮਾਪ ਤੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਲਾਨ, ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਫੀਡਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਪਲਾਨ ਫॉर ਫਰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Role of quality controllers. Quality control is the standardization of production using specification as guides. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? The last garment sewn should be the same as the first garment. ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅ ਸੈਂਪਲ ਮੇਕਰ ਕੈਨ ਮੇਕ ਵਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੀਟਲੀ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਟਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਟਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਡਜ਼ਨ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਕਰੈਕਟਲੀ and returns both work in progress and finished garments are inspected either totally or by random sampling. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਿਚ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਾਂ ਪੀਸ ਬਾਏ ਪੀਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਚੈੱਕ ਫॉर ਪੁਅਰ ਸੂਇੰਗ ਬਟ ਆਲਸੋ ਸਪॉट ਚੈਕਿੰਗ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਿਲਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਅਰ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਅਰ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮਸ ਮੇ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਸਪॉट ਚੈੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪॉट ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਫ ਦੇਰ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟਾਕ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ ਐਟ ਸੂਇੰਗ ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਸੋਰਸ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੂਇੰਗ ਦੇ ਸੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਸੂਇੰਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ standards are very important and must equal the manufacturer's reputation and warrants the garment's price. Production standards, quality production standards ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ nothing to have a beautifully designed garment if it is not produced by
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਮੇ ਬੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇ ਮੇ ਲੁੱਕ ਔਰ ਅਨਅਪੀਲਿੰਗ ਔਨ ਦ ਹੈਂਗਰ, ਦ ਕਸਟਮਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੋਕਟ ਟੇਢੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਟਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਇਵੈਂਟ ਵੁੱਡ ਮੀਨ ਲੋਸ ਆਫ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਸੇਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਔਨ ਈਚ ਗਾਰਮੈਂਟ ਲੇਬਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ facility where the garment was made, enabling construction mistakes to be traced to their source। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। Beside construction mistakes, reasons for returns include poor fabric and fabric shading। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਅਰ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ੇਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਥੀਸ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਹੈਵ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।